परीक्षा पार्टी आज जी मेन अने नीटना बाळको माटे चाक गति पर पहलो लेक्चर। चाक गति नाम आवे ने एटले हूँ तो अंदरथी एम खुश थई गयो। खबर छे कि आपणुं जे मिकेनिक्स पोर्शन छे ने आखुं 11मानुं मिकेनिक्स पोर्शन एटले आ चेप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तरल सुधी आ बधुं मिकेनिक्स कहेवाय। ए मिकेनिक्सनुं हृदय छे आ चेप्टर, एम हार्ट ऑफ मिकेनिक्स। जबरदस्त चेप्टर, बहु आनंद आवे। पण आ चेप्टरने सपोर्ट माटे चेप्टर 3 सुरेख गतिना सूत्रों मगजमां होवा जोईए। तो आखुं सुरेख गतिनी ज कॉपी अहींया करवानी छे। पेली सुरेख गति हती, आ चाक गति छे, गोળ ફરવાની મેટર છે। बराबर, બંનેમાં ફરક છે। સુરેખ ગતિ અને ચાક ગતિમાં ફરક છે। શું ફરક છે જુઓ। સૌ પહેલો જ ફરક અહીંયા બતાવું। સુરેખ ગતિ અને ચાક ગતિ, चलो आँखों की तुलना ज भणी नाखीए पछी बाकी बधुं जोईए ने। सुरेख गति में सपोज कोई बॉक्स है, एने खेंचो एटले स्थानांतर करे। तो जो आ रह्युं बॉक्स, आम आने तमे खेंचो, खेंच्युं एटले थोड़ी वार पछी बॉक्स तमारो अहींया आई जाए। तो आ रह्यो मार्ग। हवे तमे जो आ घटनामां थयुं शुं, बॉक्सनो दरेके दरेक कणे एक सरखुं स्थानांतर कर्युं। बिल्कुल जो जे कण अहींया हतुं, तमारो प्रयोग पूरो थयो एटले कण छे अहींया पहोंची गयो। अत्यारे अहींया देखाय छे ने, है ने। जे कण अहींया हतो ए अत्यारे अहींया पहोंची गयो। जे कण मिडलमां हतो ए अहींया पहोंच्यो। तो बधानुं स्थानांतर केवुं थयुं छे? समान। समान स्थानांतर करे। बराबर। हवे आज घटना चाक गति में कि जो आ पदार्थ ने गोल फेरव्यो होत तो सपोज कोई पदार्थ ने हम चाक गति करावीए, गोल फेरवीए भ्रमणाक्षनी आजूबाजू। बराबर। तो शुं थाय जो आ रही भ्रमणाक्ष। भ्रमणाक्ष एटले अक्ष। आ रही ने अक्ष, जो आम आ भ्रमणाक्ष देखाय रेड कलरनी, एनी आसपास आ पदार्थ ने आम फरवानुं छे ने, आम आ चाक गति। भ्रमणाक्ष नहीं फरे, भ्रमणाक्ष स्थिर होय। हाल तमने जे टाइपનું ચાક ગતિ ભણાવવામાં આવી રહ્યું છે એમાં ભ્રમણાક્ષને સ્થિર સમજો આખા ચેપ્ટરમાં। ઓકે, તો ભ્રમણાક્ષ સ્થિર હોય, પેલો પદાર્થ આમ 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 ગોળ ફરે, ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ચાક ગતિ। તો આ રહી ભ્રમણાક્ષ, એની આસપાસ તમારો સપોઝ આ પદાર્થ છે, આમ ગોળ ફરે છે આ રીતે, આમ। ક્લિયર? હવે આ ભ્રમણાક્ષને લંબ કોઈ રેખા દોરો। ભ્રમણાક્ષને લંબ કોઈ રેખા દોરી આમ। आ लंब है, भले अँ 90 ना देखाय। अरे कल्पना तो करो, आ भ्रमणाक्ष होय आम, तो ये कोई भी रेखा दूर हूँ आम के आम बधी होय लंब ज ने 90 डिग्री बने छे ने। पण चित्र में आपने केवुं देखाय? आम आम देखाय छे ने, चित्र में आवुं देखाय छे। पण आ होय 90 डिग्री ले 3D चित्र है। दिस इज 3D ड्रॉइंग। तो आ लाइन भ्रमणाक्ष ने लंब ज कहेवाय, आम गमे तेम दोरूं हूँ। बराबर। तो आ भ्रमणाक्ष ने लंब रेखा पर जो अमुक 2-3 कण लई लो, आम लीधा। हवे थोड़ी वार पछी आ पदार्थ फरतो होय एटले फरता फरता रेखा क्यां आवी गई? सपोज अहींया आवी गई, अहींया आवी तो आ बधा कण અહીંથી આમ પહોંચી ગયા। પહોંચ્યા કે નહીં? બધા પહોંચ્યા ને। તો આ ત્રણેય કણમાં કોમન શું છે? અંતર નહીં। અંતર તો બધાએ અલગ અલગ ટ્રાવેલ કર્યું। જુઓ, આ પહેલા કણે ઓછું અંતર કાપ્યું છે। જુઓ, बीजा कण ने सेज वधारे दूर जवुं पड्युं है ने। आनो मार्ग हजी मोटो छे एटले अंतर बधाना अलग अलग छे। ध्यानथी जुओ चित्र। खूणो बधानो सरखो छे, केम के एंगल अहींया बने ने, बधानो खूणो अहींया बने। तो थीटा बधा माटे समान छे। तो जेम सुरेख गतिमां स्थानांतर समान हतुं ए रीते आमां कोण समान छे? खूणो। अने खूणाने आपणे शुं कहीए छीए? कोणीय स्थानांतर। शुं नाम आपीए छीए? कोणीय स्थानांतर। आने शू कहता था? खाली स्थानांतर। हवे अहींया कोणीय स्थानांतर। ओके, क्लियर? आ बहु बेसिक फरक है। हवे सूत्रों मायाजाळ बधी है गजब लेवलनी। तो सूत्रों मायाजाळ ने अहींया लऊं हूँ। सुरेख गति बरो कैमरा में कवर थाय छे कि नहीं? एक बार जोवुं पड़शे। आ हूँ भाई जे बच्चाओने विडियो मोकलवानो छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माटे ए लोकोनुं रही ना जाए। बरो कैमरो सेट कर दीए आपणे। हाँ,
आई गયું प्रभुनी असीम कृपाथी। चलो थाय छे भाई, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, बढ़िया। चलो हवे सुरेख गति અને ચાક ગતિના સૂત્રોની તુલના કરીએ આપણે। અહીંયા લઈ લઈએ સુરેખ ગતિ વર્સેસ ચાક ગતિ। બહુ મસ્ત તુલના જેવી, બહુ મજા આવે એવું છે। સુરેખ ગતિમાં આપણે શું કહેતા હતા? સ્થાનાંતર। એ જ કામ અહીંયા કોણીય સ્થાનાંતર દ્વારા થાય। એટલે સૌ પહેલી તુલના મળી ગઈ કે સુરેખ ગતિમાં જેને આપણે એક્સ અથવા ડિસ્ટન્સ કહેતા હતા એ જ કામ હવે અહીંયા કોણ કરશે? ખૂણો। અને આને શું કહેવાય? કોણીય સ્થાનાંતર। રાઈટ, ડન। પછી સુરેખ ગતિમાં જેને આપણે ઝડપ કહેતા હતા ને, અત્યારે ચાક ગતિમાં એને કહેવાય કોણીય ઝડપ। શું કહેવાય? કોણીય ઝડપ। અને એની સંજ્ઞા છે ઓમેગા। કોણીય ઝડપ અથવા કોણીય વેગ જે બી હોય। પછી સુરેખ ગતિમાં જેને આપણે પ્રવેગ કહેતા હતા, ચાક ગતિમાં એ પ્રવેગ કોણ હોય? આલ્ફા। અને નામ શું પડે? કોણીય પ્રવેગ। શું નામ પડે? વેરી ગુડ, કોણીય પ્રવેગ આવું નામ પડે, હે ને? પછી સુરેખ ગતિમાં જે કામ બળ કરતું હતું ને, અહીંયા એ કામ કોણ કરશે ખબર છે? ટોર્ક। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। જેમ સુરેખ ગતિ માટે જવાબદાર કોણ હોય? બળ। પદાર્થ પર બળ લાગ્યું હોય તો જ એનું સ્થાનાંતર થયું હોય। ઘણી વાર એવું બને કે પદાર્થ અહીંથી સ્થાનાંતર કરીને અહીંયા જતો રહ્યો, પણ તમને દેખાયું નહીં બળ કયા છે, પણ બળ તો હશે જ। તમને ના દેખાય એનું કોઈ બીજું કારણ હશે, પણ ત્યાં બળ હશે તો જ એનું સ્થાનાંતર થયું હોય। તો સ્થાનાંતર માટે બળ જવાબદાર છે। એવું જ કામ ચાક ગતિ માટે ટોર્કનું હોય। ખ્યાલ આવ્યો? તો ચાક ગતિમાં કોણ વપરાય? ટોર્ક। ટોર્ક અને ગુજરાતીમાં બળની ચાક માત્રા બી કહેવાય। આપણે શું કહેવાનું? ટોર્ક। ઓકે। પછી જેમ કે અહીંયા હોય વેગમાન, તો ચાક ગતિમાં શું હોય? કોણીય વેગમાન। શું હોય? કોણીય વેગમાન। ક્લિયર? પાક્કું? હવે જેમ કે સુરેખ ગતિમાં જે કામ દળ કરે ને, ચાક ગતિમાં એક કામ આઈ, જડત્વની ચાક માત્રા કરે। કોણ? આઈ। શું નામ છે એનું? જડત્વની ચાક માત્રા। ક્લિયર? બરાબર છે ભાઈ? ચા આવી ગઈ છે, પી લી 1 મિનિટ। હા, ચાનો આનંદ એટલે પરમ આનંદ કહેવાય એમ લાઈફની અંદર। ચલો બીજો કપ ક્યાં ગયો? કોણે પીધો? ઓકે ચલો વાંધો નહીં। હવે આગળ વધીએ। કમ્પેરિઝન, ઘણા બધા કમ્પેરિઝન છે યાર। જેમ કે જો એક સૂત્રનું કમ્પેરિઝન કરીએ। અહીંયા શું આવતું હતું સૂત્ર? P બરાબર mv આવતું હતું। હવે આની કોપી ચાક ગતિમાં કરવી હોય તો P ને કોણ રિપ્લેસ કરે? L। દળને I, V ને ઓમેગા। બની ગયું નવું સૂત્ર। આ ક્યાં ગોખવાની જરૂર છે? તને P બરાબર mv યાદ છે તો L બરાબર I ઓમેગા તરત બની જાય એટ અ ટાઈમ। ક્યાં ગોખવાની જરૂર છે? છે કે નહીં? તો પછી હવે હજી એક સૂત્ર, જેમ કે F બરાબર માં, તો F ને કોણ રિપ્લેસ કરશે? ટોર્ક। M ને I, A ને કોણ રિપ્લેસ કરશે? આલ્ફા। બની ગયું નવું સૂત્ર। ટાઉ બરાબર I આલ્ફા। વાર્તા પૂરી। બોલો હજી બીજે સૂત્ર, જેમ કે F બરાબર ડેલ્ટા P બાય ડેલ્ટા T। આ સૂત્ર કોનું છે? વેરી ગુડ, ન્યૂટનનો સેકન્ડ લો ગતિનો। આને ચાક ગતિમાં કન્વર્ટ કરો। F એટલે ટોર્ક, P એટલે L અને ટાઈમ એટલે ટાઈમ જ થાય બી। એમાં પાછું ચાક ગતિનું કંઈ બીજું ના લગાવતા છે ને? ત્યાં શું કોન્સેપ્ટ? અભી એક ઓર જેમ કે ગતિ ઉર્જા હાફ mv સ્ક્વેર છે, એને ચાક ગતિમાં કન્વર્ટ કરું હાફ I ઓમેગા સ્ક્વેર। બોલો છે ને આનંદનો વિષય? तो सूत्रों कई नवा बहु गोखवाना नहीं चाक गति में भाई। जिसको ये चैप्टर 3, 4, 5 के सूत्र याद है उसको तो यहाँ पे मजा ही मजा है, मजा है चाक गति में। हजी जो कंईक सूत्रों कम्पेरिजन कराव भाई। आ भूसी नाखू ने हवे स्क्रीनशॉट थई गयो छे आनो। आ सूत्रों लखाई तरत आमने यूज कई रीते करवा एनी प्रेक्टिस भी करावुं छुं। पेला हजी सूत्रों छे आपणी पासे, जेम के अचल प्रवेगी गतिना सूत्रों छे।
વી બરાબર પ્લસ એટી છે ને, તો વીને કોણ રિપ્લેસ કરશે? ઓમેગા. V0 એટલે ઓમેગા 0, એ એટલે આલ્ફા. બની ગયું નવું સૂત્ર. ક્યાં ગોખવાની જરૂર છે? બોલો બોલો. હા, તો અલગ કલર આપીએ ચલો આને. હા હા, હજી છે ઘરે ઢગલો છે. જો જેમ કે x બરાબર V0t પ્લસ હાફ એટી સ્ક્વેર, તો x ને કોણ રિપ્લેસ કરશે? થીટા છે ને. જો આ કમ્પેરિઝન, હા, ઓમેગા 0t પ્લસ હાફ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. બોલ ભાઈ, થઈ ગયું કામ? ઓકે, નેક્સ્ટ આ રહ્યું ને વી સ્ક્વેર માઇનસ V0 સ્ક્વેર, 2AD છે, તો ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર 2 આલ્ફા થીટા. થઈ ગયું? હજી એક છે, અચળ પ્રવેગી ગતિના 4 સમીકરણ છે, પણ તમને બધા દાખલામાં 3ની પ્રેક્ટિસ છે. ચોથું સૂત્ર ના ના ના, અરે ના, જો બધા x બરાબર v પ્લસ V0/2. અચ્છા, એ જ કીધું હતું. વેરી ગુડ, તને વર્લ્ડ કપ આપી દઈશું આ વખતે. ચલો, ક્લિયર છે? v પ્લસ V0/2 ઇન્ટુ ટી. આ બહુ ભૂલી જાઓ છો, આ યાદ રાખવાનું, બહુ ઉપયોગી સૂત્ર છે, ઘણી એમરજન્સી સિચ્યુએશન્સમાં કામ આવી જાય. ચલો હવે આને રિપ્લેસ કરીએ. થીટા બરાબર ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા 0/2 ઇન્ટુ ટી. બોલો નાના નાના બચ્ચાઓ, ટેણિયા મેણિયાઓ, આવડ્યું કે નહીં? આ તો ચાક ગતિનું ઇન્ટ્રોડક્શન કેવું રહ્યું? તમે બોર્ડમાં તો ભણ્યા જ છો, આખું અલ્કેશ સરે ભણાવ્યું છે ચેપ્ટર, હે ને? મારું કામ છે જીમાં આને ફરીથી ડિલિવર કરાવવું સારી રીતે. તો જો પહેલેથી જો ને નવેસરથી, તો આ એક એક પદ ઉપર એક એક લેક્ચર જાય, ખબર છે સમજાવવામાં. ઓમેગા શું હોય, એની દિશા ક્યાં હોય, આલ્ફા ક્યાં હોય, એની દિશા ક્યાં હોય, એની પર બહુ લે. પણ એ બધું બોર્ડમાં તમે જાણ્યું છે, એટલે હું સીધું દાખલા ઓરિએન્ટેડ અત્યારે ચાક ગતિ ભણાઈ રહ્યો છું, કે દાખલામાં કઈ રીતે હેલ્પ થાય આ બધા સૂત્રોની. ચલો હવે થોડાક દાખલાઓ લઈએ. લાવ પેલો ફોન, થોડી એની પ્રેક્ટિસ કરીએ. હવે તમે સમજો, તમને આ સૂત્રો યાદ છે, પણ આ એકેય સૂત્ર યાદ નહીં. તમે અત્યારે સપોઝ પહેલી વાર જોયા, તો યાદ રાખવાની જરૂર બી નહીં, અત્યારે ગોખશો જ નહીં. બિના સૂત્ર કે પણ કામ કરેંગે. જો બતાવું, જેમ કે એક સિમ્પલ દાખલો લઈએ પહેલો પ્રેક્ટિસ માટે. એક વ્હીલ છે પૈડું, એનો કોણીય પ્રવેગ 3 અને પ્રારંભિક કોણીય ઝડપ 2 છે. વ્હીલનો કોણીય પ્રવેગ શું આપ્યો છે આ લોકોએ? આલ્ફા, 3 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, અને પ્રારંભિક કોણીય ઝડપ, કોણીય ઝડપ એટલે ઓમેગા, અને પ્રારંભિક છે એટલે ઓમેગા 0. કેટલી આપી છે? 2 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આગળ વાંચીએ. 2 સેકન્ડમાં તેણે કેટલો ખૂણો આતર્યો હશે? ટાઈમ કેટલો? 2, અને શોધવાનું શું છે? થીટા. હવે તમે આ રીતે નહીં જોવાને, નવા નવા છો ને, તો આલ્ફાને શું સમજી લો? એ. આને સમજી લો V0, આ ટી, અને આ શું થાય? x. તો x V0t એ વાળું કોઈ સૂત્ર બને દિમાગમાં? આ રહ્યું. બન્યું કે નહીં? તો બનાવી દો. x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V0t પ્લસ હાફ એટી સ્ક્વેર બન્યું. હવે એને ચાક ગતિમાં લખો. થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા 0t પ્લસ હાફ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. સમજ્યા? જ્યારે પણ દાખલો આવે ને, તો ત્યારે તમે નવા નવા છો, તો 2-3 લેક્ચર સુધી આ રીતનું કરો, કે આલ્ફાને એ સમજો દિમાગમાં, ઓમેગા 0 ને V0 સમજો, થીટાને x સમજો. તો આ રીતે સમજવાથી તમને આ સૂત્રો બહુ યાદ છે, તો ફટાક દઈને યાદ આવશે. પછી 2-3 લેક્ચર ભણી લેશો ને પ્રેક્ટિસ, પછી આ ઓરિજિનલ સૂત્રો જ યાદ થઈ જશે તમને, પછી ચિંતા નથી. હવે ચલો આમાં કિંમત મૂકીએ. ઓમેગા 0 કેટલા છે ભાઈ? 2, અને ટી છે 2, 2 દુ 4, આલ્ફા છે આપણો 3, અને ટી કેટલો છે? 2, કેન્સલ 6, અને 10 રેડિયન આવ્યો જવાબ. બોલો કેવો છે દાખલો? છે ને એકદમ સિમ્પલ, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. જાણી જોઈને સિમ્પલ મૂક્યા છે 2-3 દાખલા, કે તમને એક કોન્ફિડન્સ તો આવે, એક ભરોસો તો બેસે કે આપણને આ દાખલા આવડશે એમ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો ને? ચલો હજી એક દાખલો છે. ચલો શું છે દાખલો? એક પૈડું છે, પ્રારંભમાં સ્થિર છે,
પ્રારંભમાં સ્થિર છે અને 4 સેકન્ડમાં 128 રેડિયન પર સેકન્ડની કોણીય ઝડપ મેળવે છે. પ્રારંભમાં સ્થિર છે એટલે પ્રારંભિક ઝડપ 0 અને 4 સેકન્ડમાં કેટલી ઝડપ મેળવે છે? 128 રેડિયન પર સેકન્ડની ઝડપ મેળવે છે. રાઈટ. આગળ છે એનો અચળ કોણીય પ્રવેગ શું થાય? આલ્ફા. કોણીય પ્રવેગ એટલે આલ્ફા જ પૂછ્યો ને. હા, હવે આના તો સૂત્રો યાદ નથી તો પેલી સ્કીમ લગાવો. આને V0 સમજો, T સમજો, V અને A. કયું સૂત્ર આવે? V બરાબર V0 પ્લસ AT. પહેલું આવે ને, શું આવે? V બરાબર પ્લસ AT એટલે ઓમેગા બરાબર ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા T. હવે મૂકો કિંમતો. ચલો, આ 128 છે, 0 આલ્ફા ખબર નથી અને T છે 4. રેડી? આ 4 ને જવા દો નીચે. 4 તરી 12 અને 4 દુ 8. આલ્ફા બરાબર 32 આવ્યું રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. બોલો, છે ઇઝી દાખલો? માનો છો ને કે ચાક ગતિનું ઇન્ટ્રોડક્શન ટફ નથી સાહેબ. તમારો એક આત્મવિશ્વાસ બને એટલે આ 2-3 છેલ્લા દાખલાઓ મૂક્યા છે પહેલા. સ્ક્રીનશોટ થઈ ગયો? વન મોર, હજી છે એક. ચલો, એક પૈડાની ત્રિજ્યા 2 મીટર છે. ના, ઉભા એ નથી. બીજો પ્રારંભિક કોણીય ઝડપ છે 2 રેડિયન પર સેકન્ડ. પ્રારંભિક કોણીય ઝડપ કેટલી છે? 2 રેડિયન પર સેકન્ડ. તેનો અચળ કોણીય પ્રવેગ છે 3. ડન. 4 સેકન્ડ પછી તેનું કોણીય સ્થાનાંતર શું? 4 સેકન્ડ પછી કોણીય સ્થાનાંતર ભાઈ થીટા કહેવા માગે છે લોકો, તો થીટા જ શોધવાનું ને. ચલો સૂત્ર જો, આ શું થશે? V0 AT x. આવે સૂત્ર x બરાબર V0 T પ્લસ હાફ AT સ્ક્વેર. આ જ થાય ને? લખી લો. x બરાબર V0 T પ્લસ હાફ AT સ્ક્વેર. x ને શું સમજવાનું? થીટા ઓમેગા 0 T હાફ આલ્ફા T સ્ક્વેર. થીટા શોધવાનું છે. ઓકે, ઓમેગા 0 કેટલા છે ભાઈ? 2 અને T છે 4. 4 દુ 8. આલ્ફા કેટલો છે? 3 અને T છે 4. આ 16. 16 ને ભાગે 2 8. 8 તરી 24. 32 રેડિયન આવ્યો જવાબ ભાઈ. બોલો, છે ઇઝી કે નહીં ઇઝી? પાક્કું? હવે છેલ્લો એક દાખલો છે, થોડોક ટફ છે પણ એની માટે આખું પોર્શન પૂછવું પડશે. છેલ્લો એક દાખલો છે, થોડોક નવો છે, કંઈક ડિફરન્ટ. પૂછી નાખું ને, સ્ક્રીનશોટ થઈ ગયો છે ને? ચાલો, મસ્ત દાખલો છે છેલ્લો, પછી લેક્ચરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. એક પૈડું છે, એનો કોઈ બિંદુ જમીનના સંપર્કમાં છે અને એની ત્રિજ્યા 2 મીટર છે. બરાબર? બરાબર, પહેલા દાખલાનો ઓપ્શન નહીં લખવા ચાલશે, ડાયરેક્ટ જવાબ જ લાવીશું. આ જમીન દોરી લો. આ છે પૈડું. એટલે આ જમીન તો પૈડું અંદર ઘૂસી ગયું. બરાબર? હા, આ જમીનના સંપર્કમાં છે બિંદુ. બરાબર? આને નામ આપી દઈએ A. અચ્છા, પૈડાની ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે? 2 મીટર. ત્રિજ્યા કેટલી છે? 2. હવે આ પૈડું અર્ધ ભ્રમણ કરે. આ પૈડું અડધું ભ્રમણ એટલે સમજો, જે પોઈન્ટ અહીંયા છે ને, અડધું ભ્રમણ કરે તો આ પોઈન્ટ અહીંયા આવે ને, કેમ કે પૂરું ભ્રમણ થાય ત્યાં તો પાછું નીચે આવીએ ને. અડધું ભ્રમણ મતલબ આ ટાયર અહીંથી અહીંયા આવી ગયું. એમ અર્ધ ભ્રમણ થયું તો આ પૈડું અહીંયા આવી ગયું અને આ પોઈન્ટ ક્યાં આવી ગયો? અહીંયા ઉપર. બોલો, રેડી? આ જ થાય ને સીન તો પ્રશ્ન પ્રમાણે, કે પૈડું છે, કોઈ બિંદુ જમીનના સંપર્કમાં છે, અડધું ભ્રમણ કરે તો બિંદુ ઉપર આવી ગયો. હવે પ્રશ્ન છે કે આ બિંદુનું સ્થાનાંતર કેટલું થયું? કોણીય નહીં, થીટા નહીં પૂછતો, ખાલી સ્થાનાંતર, દેશી ભાષામાં એકદમ. તો સ્થાનાંતર તો આને જ કહેવાય ને, કે અહીંથી આમ પહોંચ્યું સાહેબ અહીંયા, આ એનું સ્થાનાંતર છે. આ શોધવાનું છે. તો આવડે? અરે દોડીને આવડે. જો બતાવું કઈ રીતે. આ માપ કેટલું થાય? 4, કેમ કે 2 નું ડબલ 4. આ માપ કેટલું થાય?
વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. કેમ પાઈ આર? એક સમગ્ર ભ્રમણ કર્યું હોત ને આમ તો 2 પાઈ આર થાત, પણ એને અડધું ભ્રમણ કર્યું છે તો ખાલી પાઈ આર, અને ત્રિજ્યા 2 આપી છે ને તો 2 પાઈ થઈ જાય ને. તો હવે યાર પાયથાગોરસથી આ જવાબ ના આવી જાય આપણો. આને સમજી લો એક્સ. તો જો પાયથાગોરસ શું કહે છે? એક્સ સ્ક્વેર બરાબર આ 4નો સ્ક્વેર પ્લસ આ 2 પાઈનો સ્ક્વેર. આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો દાખલો છે. તમને ભલે અત્યારે સહેલો પડ્યો હોય ચિત્ર જોઈને, પણ આ ચિત્રની પ્રોપર કલ્પના થઈ તો દાખલો સહેલો લાગ્યો ને. જો ચિત્ર જ મગજમાં ના આવ્યું હોત તો તમને આ પાયથાગોરસ ક્યાંથી દેખાયો હોત? સમજ્યા? ઓકે. એક્સ સ્ક્વેર બરાબર 16 પ્લસ 4 પાઈ સ્ક્વેર. હવે એથી કોમન લઈ લો 4, 4 ચોક 16. ડન. હવે એથી સ્ક્વેર હટાવવો છે ત્યાં વર્ગમૂળ લગાવવું પડે ને. તો જો 4 છે વર્ગમૂળની બહાર આવી જાય અને કૌંસ અંદર રહી જાય. 4 પ્લસ પાઈ સ્ક્વેર. આ જવાબ. બસ હવે લેક્ચરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. તો હું એવી આશા સાથે લેક્ચર બંધ કરું કે આવતા લેક્ચરમાં તમે આ બધા સૂત્રોની પ્રેક્ટિસ કરી લો અને ફટાકથી ડાયરેક્ટ આ જ સૂત્ર બોલવાનું, આની હેલ્પની જરૂર ના રાખશો. ઓકે? તમને જે પેલું ક્વેશ્ચન બેંક આપી છે ને એમાંથી દાખલાઓ ટ્રાય કરો. હવે આ સૂત્રોથી તમને આવડશે કંઈ, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના થોડા હાઈ લેવલના દાખલાઓથી આપણે ચાલુ કરશું કામ. ઓકે? તો પ્રોપર બેઝિક પ્રેક્ટિસ કરીને આવો તો મજા આવશે આવતા લેક્ચરમાં. આવજો.